ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ 1% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗਨਾ, जिन्हां दा सरदार वो पन्नू साहब, जिन्होंने कहा जाता पन्नू शाले पन्नू साहब। मैं समझदा पन्नू साहब एंड कंपनी, मैं शब्द वरतना तो नहीं चाहता सी, पर बहुत वड्डी मूंह ते चपेड़ आ जिहड़ी वो जस्टिन ट्रूडो साहब ने ते उन्हां दी कैबिनेट ने सारी ने मारी आ। ते अज पन्नू साहब हिले हुए ने। पंजाबियों की आवाज़ से गल की सी भाई, जदों साडी स्टेट ने पन्नू साहब थोनू टैररिस्ट ऐलान दिता तो हुण दिन थोड़े बहुत थोड़े ये कनेडा तो हुण वड़ नहीं सकते, हुण वड़ के दिखाउण उत्थे पन्नू साहब उस मुल्क दे विच कनेडा दे विच करन आके किसी गुरुद्वारा साहब की गल। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। जिस तो बाद भारत विच कुछ सियासी लीडरां ने कनेडा सरकार दे इस फैसले दा स्वागत किया, जिस दे चलदे लुधियाना तो संसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने गुरपतवंत पन्नू नूं निशाने ते लिया ते कहा कि भारत सरकार ने पहला ही पन्नू नूं आतंकवादी ऐलान दिता। कनेडा सरकार ने रेफरेंडम 2020 दा विरोध करके यह साबित कर दिता है कि वह अजिही भारतीय विरोधी ताकतां दे गुलाम नहीं हैं। बिट्टू ने दावा किया कि वह दिन दूर नहीं जदों अमरीकी सरकार पन्नू नूं हथ कड़िया लगा के भारत सरकार दे हवाले करेगी। उन्हां दी अज जित हुई आ। जिहड़े 1% जिन्हां दा सरगना, जिन्हां दा सरदार वो पन्नू साहब, जिन्हां नूं कहा जाता पूंछ वाले पन्नू साहब, ते उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम जिन्नी भी रेफरेंडम दी 2020 दी, मैं समझदा जस्टिन ट्रूडो साहब ने ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। पर उन्होंने ये सारिया चीज़ां जिदन का रेफरेंडम शुरू होया है पिछले महीने तो उन्होंने एक एक चीज़ चेक करके, क्योंकि उन्होंने भी आखिर इंटैलीजेंस एजेंसीज ने उन्होंने देखा भी जो 99% जो पंजाबी ने उरे बसे हुए ने साडे देश दे विच, वो तो अपने देश नाल ने, देश च रोज जांदे आ, उत्थों इत्थे आउंदे ने ते तालमेल है जिहड़ा साडा असीं इंडिया नाल बना के रखनी आ, वपार साडा ये सारा कुछ आ, एडा वड्डा ताकत आ देश। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪन्नू ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ पन्नू ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ धमकी भरे लहजे नाल वो अपनी वीडियोस बना के उरे भेज दे। पर अज गल जिहड़ी मैं खास तौर पर थोड़ी करा भी तुसी सिर्फ ते सिर्फ थोड़े कोल एक जगह बची है, एक धरती। हुण मैं तुहानूं हफ्ता पहला मैं एक सुनेहा पहला दिता सी, मैं कोई अपने आप तकड़ा दी अपनी नहीं मैं गल कीती सी, मैं अपने ये 130 करोड़ देशवासियों की ते साडे जिहड़ा पंजाब आ पंजाबियों की आवाज़ से गल की सी भाई, जदों साडी स्टेट ने पन्नू साहब थोनू टैररिस्ट ऐलान दिता तो हुण दिन थोड़े बहुत थोड़े ने। अज जिहड़ा हिंदुस्तान आ, इंडिया है, वो एक बहुत बड़ी ताकत आ, इहदे बराबर दे अज वो दिन पहला सीगे भी अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड उही गोरे समझते सी शायद वो साडा उही गुलाम मुल्क। अज नहीं, अज ये पावर बन गया है। अज उन्हां नूं इस मुल्क की लोड़ आ, एडे दिमाग, एडे ब्रेन इत्थे बैठे ने कि उन्हां दा काम इत्थों चलदा है। ते उन्होंने फैसला जो अज किया है, हुण तुहानूं मैं कहा सी कुछ दिन पहला भी वो दिन बहुत नेड़े आ जिदन थोड़े यूएसए दे विच तुसीं ये सब तो टॉप न्यूज़ आएगी। मैं तो एक साल कहा सी, शायद हुण उदों भी
ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਫਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਸਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ US ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 2020 ਦੀ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਨੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿਣਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ 100-200 ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਰੇ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰ ਵੀ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਘਰ ਹੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ NRI, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ @gmail.com, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ @gmail.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਗਾਨਾ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਤੇ 2020 ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਆਪ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ, ਜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀਡਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
कोई एक्स जज, कोई एक्स वकील, कोई फलाना बना रहे हो भी गुरु महाराज ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 200 ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਤੀ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਬੱਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਆ ਜਿਹੜਾ NRI ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਰੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पंडित प्रदीप पडियाल खानदानी ज्योतिष स्टार प्लस वाले जयपुर राजस्थान मोबाइल नंबर 9854 56026 9853 19424 फोन ते घर बैठे तुरंत पाओ हर मुश्किल दा समाधान गारंटी नाल। तुहाडा खोया होया प्यार वापस आ सकदा है। ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਭ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ
ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।